پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ امریکہ کے میڈیا نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم تیز کر دی ہے۔ مختلف میڈیا میں مختلف حوالوں سے خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ امریکہ کا ممتاز اخبار نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ سیلاب کے لیے پاکستان کو دی جانے والی عالمی امداد ایٹمی پروگرام کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ امریکہ پاکستان تعلقات میں ایک اور آتش فشاں پھٹنے والا ہے۔ اس اخبار نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنرل کیانی نے گزشتہ سال صدر زرداری کو خبردار کیا تھا کہ ملک معاشی دیوالیہ پن کے کنارے پر ہے، حالات کچھ ہوں، پاکستان سے اتحاد ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتہائی بہت زیادہ طاقت کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ پاکستان سیلاب متاثرین کے نام پر غیر ملکی امداد کو نیوکلیئر پروگرام کی طرف منتقل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس کی بھی ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوج کو نشانہ بنانے والے طالبان کے خلاف پاکستانی فوج نے کارروائی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر اس پروپیگنڈے کو دیکھا جائے تو یہ عالمی تناظر میں اس کا ظاہر امپیکٹ لگتا ہے۔ افغانستان کے اندر امریکہ اور نیٹو کو ظاہر ہے کہ شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ گزشتہ دنوں نیٹو کی جانب سے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی، جس کے جواب میں پاکستان نے شدید رد عمل کا اظہار کیا، جس کے بعد نیٹو نے بھی معافی مانگی، اور ظاہر امریکی حکام نے بھی قیمتی جانوں کے ضیاع پر، سیکورٹی اہلکاروں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا اور پاکستان کے ساتھ اس معاملے پر معذرت کی، اور پاکستان کو یقین دلایا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس پروپیگنڈے کی بنیاد کیا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے واشنگٹن سے عالمی امور کے سینئر تجزیہ کار جناب ڈاکٹر فاروق حسنات نے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ آپ کی بھی نظر سے نیو یارک ٹائمز کی یہ خبر گزری ہوگی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پروپیگنڈے کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں اس طرح کا کہا جا رہا ہے؟ یہ پاکستان اور امریکہ میں بے اعتمادی کی فضا ہے وہ ابھی تک قائم ہے، اور اس لیے یہ اس قسم کی باتیں یہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کی اصل جڑ اگر ہم دیکھیں ساری بات کی تو وہ یہ ہے کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان جو شمالی وزیرستان ہے اس میں فوجی کارروائی کرے پرزور طریقے سے، اور امریکہ کی جو اور نیٹو کی افواج ہیں افغانستان میں ان کے ساتھ ایک بھرپور قسم کی کوارڈینیشن کرے، اس لیے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ حالات کسی حد تک نارمل لانے کے بعد وہ وہاں سے نکل سکیں، لیکن اور پاکستان کو کوئی ذمہ داری بھی سونپیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان نے تو اپنے انٹرسٹ دیکھنے ہیں کہ ہمارا مفاد کس میں ہے۔ کیا پاکستان کو شمالی وزیرستان میں حملہ کرنا چاہیے، وہاں کے قبائل کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اگر وہ پاکستان کے خلاف جنگ میں مصروف نہیں ہیں تو اس کے لیے پھر وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جس میں پاکستان پہ مزید پریشر ڈالا جائے مختلف طریقوں سے۔ دیکھیے اقبال صاحب، یہ تو کوئی کامن سینس کی بات ہے کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ سیلاب کے لیے امداد کہاں سے آئی ہے۔ پاکستان تو چیخ رہا ہے کہ ابھی ہمیں امداد دیجیے، اور امداد نہیں دی جا رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن ممالک نے امداد دی بھی ہے، یورپین ممالک نے یا امریکہ کی طرف سے، تو انہوں نے تو کائن میں دی ہے، ہیلی کاپٹرز دی ہیں، انہوں نے کوئی کیش انہوں نے نہیں دیا پاکستان کو۔ اگر کوئی کیش انہوں نے دیا بھی ہے تو وہ انہوں نے این جی اوز کے ذریعے اس کو تقسیم کیا ہے، اور اپنا خاصا انہوں نے مانیٹرنگ سسٹم بھی وہاں قائم کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کہ اٹامک پروگرام، اور اتنی سی امداد میں کون سے اٹامک پروگرام بنتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے تو اپنا اٹامک پروگرام بنایا ہوا ہے، اب مزید کوئی دوسرا اٹامک پروگرام تو نہیں آپ بناتے، جتنی آپ کو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق ہی وہ کرتے ہیں۔ اس لیے اصل ساری بات اسی طرف جاتی ہے کہ افغانستان میں مشکلات کا شکار ہے امریکہ، اور پاکستان اس طرح ان کی مدد نہیں کر رہا جس طرح وہ چاہتے ہیں، اور پاکستان کو مدد کرنی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کو وہاں کی جو معاملات ہیں افغانستان سے وہاں سے باہر ہی رہنا ان پاکستان کے قومی مفاد میں ہے۔ البتہ جو پاکستان کے اندر سیکورٹی کے مسائل ہیں، جنوبی وزیرستان کا مسئلہ ہے یا دوسرے ہیں، وہاں تو پاکستان کی اپنے مفادات ہیں چونکہ اس لیے انہوں نے کارروائی کی، لیکن امریکہ کے کہنے کے اوپر پاکستان کارروائی نہیں کر سکتا، یہ امریکہ کو سمجھنی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اہم جو بات سامنے آئی ہے اس میں ایک انٹرویو سامنے آیا ہے پاکستان میں جو امریکہ کے سفیر تھے رائن سی کروکر، انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ جو دوہری پالیسی ہے اس کو ترک کر دے، اور پاکستان کے ساتھ وہ ایک طویل المدتی جو اسٹریٹجی ہے یا حکمت عملی ہے وہ اپنائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو پروپیگنڈا مہم بھی کی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود
जो अमरीकी थिंक टैंक्स हैं या अमरीकी हुकाम हैं उनमें ये अंडरस्टैंडिंग भी पाई जाती है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ जाहिर है कि सिंसियर नहीं है और वो दोहरी पॉलिसी कर रहा है। नहीं, बात ये कि अब ये तो शुरू से कहते चले आए हैं दोहरी पॉलिसी की, इनकी जो इंटरप्रिटेशन है, तशरीह है, वो बिल्कुल और है, पाकिस्तान की कुछ और है। क्योंकि अमेरिका के नज़दीक वही यकजा पॉलिसी होगी जिसमें जो अमेरिकी मफादात हैं वो पाकिस्तान उसी तरह उनको साथ देके चले और जिस तरह के पाकिस्तान के अपने मफाद हैं। ये तो हो नहीं सकता, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान के अपने मफादात हैं, उनके अपने हैं। तो वहाँ पे जब दरार पड़ती है, वहाँ पे जब फर्क पड़ता है, तो फिर ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये डबल पॉलिसी कर रहे हैं। डबल पॉलिसी किसके लिए कर रहे हैं? अब पाकिस्तान अमेरिका की सलामती का जिम्मेवार तो नहीं हो सकता, अफगानिस्तान हो या कोई और दुनिया का मुल्क हो। पाकिस्तान को अपनी सलामती के मामला देखने हैं, इसलिए उससे ये तवक्को रखना कि वो अमेरिका के भी मफादात का ख्याल रखेगा अफगानिस्तान में, तो ये कोई ज्यादती होगी। तो इस तरह की जुजलात का शिकार होकर फिर ये बात की जाती है। और फिर इसमें ये लोग यहाँ पे ये भी तो कहते हैं बहुत ज्यादा, देखिए हमने इकोनॉमिक एड इतनी दी, अब कैरी लुगअप बिल के तहत इमदाद आएगी, तो उससे पाकिस्तान से को भी चाहिए कि वो भी अपना एक किरदार अदा करे उस पैसे के एवज या इमदाद के जो हम दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए इसको अगर हम सारी चीज़ को हम देखना चाहें एक समराइज तरीके से, तो वो यही होगा कि पाकिस्तान अपने मफादात की हिफाजत कर रहा है, जो अमेरिका चाहता है कि वहाँ से निकल कर अमेरिका के भी मफादात की हिफाजत करे, जो पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं। सीनियर तजियाकार वाशिंगटन अमेरिका से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और तफसील से बता रहे थे कि क्या वजूहात हो सकती हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, और तफसील से बता रहे थे कि जिस तरह से मीडिया मुहिम शुरू की गई है इसकी वजूहात क्या हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहता है। और बाज़ जो अमेरिकी थिंक टैंक्स हैं उनकी जानिब से ये बातें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इस हवाले से एतमाद का फुक़दान है, एतमाद में कमी आ रही है और अमेरिका ऐसा समझता है। हालांकि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तानी अफवाज ने बेशबहा कुर्बानियाँ दी हैं इस जंग में और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को जीतने का अज़्म हर मौके पर ज़ाहिर किया है। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एजाज़ भट्ट और कायमा कमेटी बराए खेल के दरमियान होने वाले तनाज़े का। ये तनाज़ा शदीद तर इख्तियार करता चला जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी बड़ी गर्मा गर्मी हुई, कायमा कमेटी का इजलास हुआ जिसमें एजाज़ भट्ट का इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि एजाज़ भट्ट ICC के इजलास के लिए दुबई रवाना हो गए हैं, जिस पर काफ़ी बरहमी का इजहार किया गया। कायमा कमेटी के चेयरमैन ने पहले मुस्ताफ़ी होने की धमकी दी थी, लेकिन उसके बाद उनका बयान बदल गया। इसके साथ साथ आज एक और अहम डेवलपमेंट भी हुई है और वो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ का तीसरा वनडे करप्शन से पाक होने की तस्दीक कर दी है और ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक इंतहाई अच्छी खबर है। क्रिकेट बोर्ड और कायमा कमेटी के तनाज़े का मुस्तक़बिल क्या होगा और किस किस्म के असरात हो सकते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट पर, इसी पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के साबिक मुमताज़ टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज़ ने। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज़ साहब। ये जिस तरह का तनाज़ा चल रहा है क्रिकेट बोर्ड और कायमा कमेटी के दरमियान, तो ज़ाहिर है इसका असर तो क्रिकेट पर पड़ेगा, लेकिन आपको लग रहा है ये तो बिल्कुल मजाक बनता चला जा रहा है? जो नजर आ रहा है कि वो अभी आने वाला है, जिस तरह की ये कर रहे हैं, और चेयरमैन को तो मेरा ख्याल है कोई शर्म हया ही नहीं कि पहले उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ये बयान दिए कि वो जुआ करते हैं और उसके बाद फिर माफी मांग ली और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रसवाई कराई है। और उससे पहले भी आप देखें जिस तरह के क्रिकेटर्स के ऊपर इल्जामात लगे और उनको विड्रॉ कर लिया, हालांकि उनके ऊपर ना कोई गिल्टी हुआ ना उनके ऊपर वाज़ेह चार्जेस बाहर आए हैं, तो उसके बावजूद भी उनको टीम से निकाल दिया। हालांकि ये था कि स्ट्रॉन्ग एक्शन करते और ये कहते हैं कि पहले तो इनको बताएं कि क्या इल्जामात है और वो साबित करें, फिर हम प्लेयरों को निकालेंगे। अच्छा, इस सारे मामले में सरफराज साहब शायद अफरीदी को शौकाज मिल गया, इसका क्या मतलब हो सकता है? देखें कि पहले भी चाह रहे थे कि अफरीदी को कैप्टन ना बनाएं और फिर किसी और को ये चाह रहे थे, लेकिन इनके पास कोई चारा ही नहीं रहा और मजबूरन इनको अफरीदी को बनाना पड़ा। और आप देखें कि टीम पहले अनाउंस कर दी है और उसके बाद अफरीदी को कैप्टन बनाया। इससे पहले भी आप देखें कि कुछ माह पहले भी इन्होंने यही किया था कि टीम पहले अनाउंस कर दी और कोई 2 या 3 हफ्ते के बाद जाके कैप्टन अनाउंस किया। हालांकि पूरी दुनिया
की हैं कि कुछ जो सिलेक्शन हुई है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड कप को सामने रख के 2011 का नहीं हुई, और डे टू डे ये सिलेक्शन कर रहे हैं कि ये सीरीज की कर लें जो आइंदा यूएई में होनी है, और उसके बाद में देखा जाएगा। उसने तो ये कहा ना, अकल की बात की है कि 20-22 लड़के उसको दे दें ताकि वो वर्ल्ड कप के लिए उसको ट्रेनिंग में भी रखें, और जो फिजिकल कंडीशन है वो भी आए दिन जो प्लेयर अनफिट होते हैं उनकी रिप्लेसमेंट भी मौजूद हो। तो ये सारी अच्छी बातें जो उसने की हैं, इसके मैं हैरान हूँ कि इसके ऊपर ये शो का नोटिस दे दिया। जी अच्छा सरफराज साहब, ये आज का जो ज़ाहिर डेवलपमेंट हुई है ये तो एक अच्छी खबर है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, लेकिन ये जो तनाज़ा है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का, कायमा कमेटी का, ज़ाहिर है इसमें खिलाड़ी भी मुतासर हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कितना असर हो सकता है टीम के मोराल पर इस तनाज़े की वजह से? देखें, ये जो शो का जो नोटिस हुआ है उसके ऊपर तो वाज़ेह चीज होगी कि जो टीम अनाउंस है और अफरीदी जिसका कैप्टन है, उसके कुछ प्लेयर तो ये सोचेंगे कि आइंदा शायद अफरीदी कैप्टन बने या ना बने। जो उन्होंने 100% इंग्लैंड में जो एफर्ट दी थी, हो सकता है वो भी सिलेक्ट हो जाए। और जब आपके कैप्टन का ही नहीं पता लग रहा कि उसने रहना है या फारिग होना है, तो फिर रिजाइनमेंट टीम में भी होती है, फिर ग्रुपबाजी हो जाती है, अपने अपने फिर वो चूज करते हैं कि आइंदा कौन कैप्टन बनेगा। तो ये चीजें तो मैं कहूँगा कि बोर्ड को चाहिए था कि 2011 वर्ल्ड कप तक का इसको कैप्टन अनाउंस करते, ताकि एक स्टेबिलिटी आती और एक पक्की चीज हो जाती कि प्लेयरों के दिमाग में पड़ जाता कि अफरीदी इज आवर कैप्टन टिल द वर्ल्ड कप, और इसके लिए हम फाइट करें और 100% परफॉर्मेंस करें और बेस्ट उसको कोऑर्डिनेशन बना के दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज नवाज साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि इस तनाज़े की वजह से टीम के मोराल पर बड़ा सख्त असर पड़ेगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं या कोई कमेंट हम तक भेजना चाहते हैं तो हमें लिखिए। हमारा ईमेल एड्रेस है nw@duniatv.tv। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।